جلال صاحب، پہلے آپ نے وزیر اعلیٰ کے پی پر منشیات کا الزام لگایا اور اب نیا الزام کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا گٹھ جوڑ ہے، تو ان تمام چیزوں کے ثبوت کہاں پر ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان صاحب تھینک یو سو مچ، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کے لیے۔ اور دوسری بات رہی اس بات کی کہ پہلے جو ہم نے الزام لگایا الزام نہیں ہے، انشاءاللہ یہ وقت آنے پر جو ہے ثابت بھی آپ کو ہوگا کہ ان کے جو ہے منشیات فروشوں کے ساتھ نزدیکی تعلقات ہے اور ان کے رشتہ داریاں ہے، ان کے اپنے رشتہ دار جو نزدیکی کلوزڈ کزنز ہے اور ریلیٹیوز ہے، وہ اس منشیات فروشی میں اور سمگلنگ میں ملوث ہیں۔ اور سیکنڈ بات آپ کو یہ کہوں گا کہ بھائی یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ایک لاجیکل بات ہے کہ یہ لوگ جو آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے تو دوسری اور کوئی دو رائے بات ہے ہی نہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کا سپورٹ جو ہے جو فتنہ الخوارج ہے ان کے ساتھ ہے اور ان کی سمپتی ان کے ساتھ ہے۔ تو جب آپریشن کی یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات، تو مذاکرات سے تو پچھلے ہم 4-5 سالوں سے 6 سالوں سے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے، لیکن جب وہ ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے ہیں 2021 سے ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ بارہا ہماری جو ہے ڈیلیگیشن افغانستان گئی ہے، افغانستان والی ڈیلیگیشن پاکستان آئی ہے، لیکن بدقسمتی سے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں۔ تو آخر کار جو ہے پھر دوسری آپشن تو وہی ڈنڈے والی آپشن ہے، آپریشن والی آپشن ہے۔ تو یہ اگر مخالفت کر رہے تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی سمپتیز ہے جو فتنہ الخوارج ہے۔ تو یہ کوئی الزامات نہیں، ان کے اپنے کرتوت ہے۔ اچھا، ریزنز بھی تو یہ بڑے دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے جو آپریشن کیا گیا تھا لوگ بے گھر ہوئے تھے، معاملات بڑے ڈسٹرب ہوئے تھے، ہم نہیں چاہتے کہ مقامی لوگ اس حوالے سے کسی بھی مشکل کا شکار ہوں، تو اس لیے جہاں تک ہو سکے فہم و تفہیم سے بیٹھ کر معاملہ حل کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ان کو کنونس تو کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب سلمان صاحب، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا نا کہ آپ آپریشن کی مخالفت کریں، آپ جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ جو ہے ڈسکشن کرے، ان کو بولے کہ بھئی آپ آئی ڈی پیز نہ کرائے، جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے یا وہ کر لے یا کوئی دوسرا طریقہ کار آپریشن کا بنائے وہ کر لے، جو ٹیکنیکل ماہرین ہیں ان کے ساتھ۔ تو آپ کیٹیگوریکلی جو ہے آپریشن کی مخالفت کرنا، ایک تو پہلے جو ہے ان کی جو ہے اختیارات نہیں ہے۔ جو میں ڈی جی ایس پی آر صاحب کا جو ہے وہ حوالہ دوں گا کانسٹیٹیوشن کا، کہ اس میں جو ہے جو لکھا ہوا ہے کہ ایکسٹرنل ایگریشن پہ جو ہے وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے ملٹری آپریشن کرتے ہیں، ان کی اختیار ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل تو ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ اور چلو ٹھیک ہے، آپ اگر صوبے کی خاطر کہتے ہیں تو آپ بیٹھے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ کیٹیگوریکلی جو ہے کیٹیگوریکلی مخالفت کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما تحریک انصاف۔ اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اظہر صدیق صاحب، جلال صاحب کا کہنا ہے کہ جناب وہاں پر منشیات فروشوں سے رشتہ داریاں بھی ہیں، کزنز بھی ہیں اور ان تمام معاملات میں، اور اس کے علاوہ آپ آپریشن کا بھی حصہ نہیں بننا چاہتے، آپریشن کی اجازت نہیں دیتے، تو کہاں پہ سمپتھی ہے آپ کی طرف اس تمام رویے میں؟ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے عدالتی نظام بھی ختم کر دینا چاہیے، سزا اور جزا کا نظام بھی ختم کر دینا چاہیے۔ صرف گپے مارنے یا ہانکنے سے، الزامات لگانے سے سارے فیصلے کر دینے چاہیے۔ لگ یہی رہا ہے، پاکستان میں تو یہی کچھ ہی ہو رہا ہے۔ عدالتوں میں جو پوزیشن ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ ہم تو ٹھیک ہے نا جی، کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، بس صبر کرو، قوم کو نصیحت، خود سب کچھ ہضم کرو۔ نام حکومت کا ہے، کام سرکس کے ہیں، اعلان بڑے، فیصلے سب عکس کے ہیں۔ ذرا خدا رہا یار، ذرا بات کو سمجھے۔ پہلی تو بات ہے کہ دیکھیں ذرا خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف تو ابھی منشیات کا معاملہ تو بہت پرانا ہے۔ پوسٹ کب کاسٹ ہوتی، کون حکمران تھے، ذرا ماضی کے جھروکوں میں جا کر ایک کمیشن بنا کر دیکھیں تو جو نشانات ہیں نا وہ مسلم لیگ نون کے یا جو پرانی جماعتیں ان کے گھروں سے نکلیں گے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی میں اعلیٰ اعلان کہہ رہا ہوں، آج یہ کمیشن بنائے، پتہ چل جائے گا کون ہے۔ اور دوسری بات جو ہے نا،
देखिए मनशियात फरोशों को अगर पकड़ना है तो जनाब एक एंटी नार्कोटिक फोर्स है, वो विभाग का इदारा है, तो उसको रोका है किसी ने आज तक? किसी को पकड़ा है? पकड़ने के हवाले से करना तो करें आप, आपको रोका किसने है? सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ यही है कि हमने हमारे 3.5 साल में हमने मासूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के अलावा और क्या किया? तो अजहर सिद्दीक साहब, आपने भी ऐसे मामले में राना सनाउल्लाह साहब को पकड़ लिया था, और अगर इसी तरह से पकड़ने लग पड़े तो फिर तो सारी पीटीआई अंदर चली जाएगी। ना यही फर्क है जनाब, वो एंटी नार्कोटिक फोर्स वाले ने पकड़ा था, हमने नहीं पकड़ा था राना सनाउल्लाह को, वो तो वजीर थे हुकूमत में। हाँ जी, वो भी है ना, मैंने और आपने उसको बड़ा डिफेंड भी किया था आपकी हुकूमत ने उसमें। हमें तो हमारे सामने तो कुरान की कसमें और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा गया था, लेकिन वो देखे आप अंदाजा लगाए ना, वो इमरान खान साहब का भी बयान था ना कि मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपको याद हो तो कोर्टों में जाकर गवाह इन्हीं के बैठ गए थे। हम तो नहीं ना, इन्वेस्टिगेशन हमने तो नहीं करनी थी ना, जरा उसकी भी तहकीक कर ले, सच सारा सामने। अब आए अगली बात की तरफ। देखिए पहली तो बात है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला या खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, अमन जिरगे का फैसला है। अमन जिरगे में सारी जमातें थी और जो नुकात उन्होंने दिए थे उनके नुकात है, बिल्कुल जो उनके नुकात है वो आप चूंकि अमन जिरगा बुलाया था तो पाबंदी है इस हवाले से। और जहां तक ऑपरेशन वगैरह है, वो आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग, वो तो कह रहे हैं ऑपरेशन हम कर रहे हैं, वो तो जिरगे ने जो फैसला किया है, आप आए जिरगे के साथ, सुहेल अफरीदी ने बड़ा वालदा में बैठ दिया, आए जिरगे के साथ बैठे, आपको ग्राउंड रियलिटीज का बिल्कुल ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। आज तक आप अंदाजा लगाएं, आप ये बताएं क्या इस इशू के ऊपर पार्लियामेंट में बैठे, क्या हमने कौम को एतमाद में लिया इन सारे मामलों में? क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या वहां के अवाम को एतमाद में लिया? तो वो सवाल तो वो है, यानी दहशत गर्दों का सवाल ही पर उल्टा लटका दे, लेकिन उससे जो मुतासर आम बंदा होता है, क्वेश्चन सिर्फ उनका है, उन लोगों को एतमाद में ले और लेकर फैसले करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी तक कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं हुआ। चलें, ठीक हो गया। अच्छा हमाद हसन साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। हमाद हसन साहब, हमने इस हवाले से जो आपका एक बैकग्राउंड देखा है, आपकी बड़ी एक क्लोज ग्रिप है, बड़ी नजर है KPK के मामलात के ऊपर, क्या वाकई ये जो मनशियात और TTP के साथ जो गहरे रवाबित होना, इसके जो इल्जामात लग रहे हैं, इनमें सदाकत है? कौन सी सदाकत है? हवा में बातें करते हैं, मुंतखब वजीर आला के खिलाफ ऊट पटांग इधर की उधर मारते हैं, उधर की इधर मारते हैं, इल्जामात लगाते हैं, सबूत कोई नहीं होता। कहाँ उसने ड्रग स्मगलिंग की है? कहते हैं उसके खानदान के लोग, भाई मेरा भाई होगा, वो अपने किरदार का खुद जिम्मेदार होगा, मैं अपने किरदार का खुद जिम्मेदार हूँगा। ये कौन सी बात हुई? ये तो कबीला होता है, उसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं, कोई गलत काम करेगा तो उसकी जिम्मेदारी आप आकर मुंतखब वजीर आला पर कैसे डाल सकते हैं? कोई उसका बिजनेस नहीं है। ये जलाल खान यहां पर बैठे हुए मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुझे बता दे कौन सी जमीन है? मैं एक एक इंच को जानता हूं। एक ऐसी जमीन नहीं है जिस पर कोई ड्रग काश्त होती है, जिस पे कोई भंग काश्त होती है। एक जमीन, एक वीडियो चलाई गई कि ये वजीर आला की जमीन है और इस पे भंग काश्त होती है। मैंने उसके बाकायदा तमाम एविडेंसेस के साथ। अम्माद साहब, आपको इंटरप्ट तो कर रहा हूं, लेकिन जलाल साहब बैठे, मैं पूछ लेते हैं। जलाल साहब बता दें, उनका तो एक एक चीज की उनको खबर है। वो कहते हैं कहीं पे कुछ नहीं होता, कुछ सबूत हैं तो दें, सिर्फ महज इल्जाम थोड़ी बनते। कहां काश्त होती है? एक मिनट अजहर सदीक साहब, एक मिनट अजहर सदीक साहब, मैं बड़ा क्रिटिक हूं पीटीआई का। पीटीआई का किसी का भी जो गलत काम करे तो मैं ऐसी सहाफत कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं जी। मुझे ये 1 इंच जमीन भी दिखा दे जो सुहेल अफरीदी की मलकियत हो और जिस पर कोई ड्रग्स काश्त होते हो, मैं सहाफत में आपको नजर नहीं आऊंगा। ठीक हो गया, जबरदस्त। जिस जमीन की वीडियो चलाई गई थी, एक मिनट सलमान, मुझे मुकम्मल करने दे। जी सर। जिस जमीन की वीडियो चलाई जा रही थी उसका कोई सर पैर नहीं था और बताया जा रहा था कि ये सुहेल अफरीदी की जमीन है और इस पर भंग काश्त होती है। उसी जमीन को भी मैंने ढूंढा था और मैंने उस पर निशानदेही की थी कि ये जमीन सिरे से सुहेल अफरीदी की आप सिर्फ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। आप ही की तरफ वापस आना, आपका पॉइंट है ना, इस पे मैं जलाल साहब से इसी मौके पर जवाब ले लूं उनसे। जी जलाल साहब बताइएगा। 1 मिनट आप, मैं बात मुकम्मल कर लूं। सलमान 1 मिनट यार, मुझे मुकम्मल करने दे। ठीक सर, जरा जल्दी सर। जी। मैंने कहा था कि ये जमीन मौजूद है,
اس شخص کا نام ملک اسلم ہے، یہ اس کی زمین ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، فلاں جگہ پہ اس کی اتنی زمین ہے، سہیل افریدی کے خاندان کی اتنی زمین تھی، وہ 50 سال پہلے چھوڑ چکے. دیکھیں وہ جو غلط کام ہوگا اس پہ ہم تنقید کریں گے، لیکن ہم اس بات کا ساتھ نہیں دیں گے کہ ہوا میں الزامات لگائے. یعنی کہ سہیل افریدی صاحب کو اس حوالے سے آپ کلین چٹ دے رہے ہیں، آپ کلین چٹ دے رہے ہیں اس حوالے سے؟ کلین چٹ ہے. ان کے خاندان کا وول بزنس ہے، ایک منٹ، ان کے خاندان کا وول بزنس ہے 60 سے چلا آ رہا ہے. پہلے انگلینڈ کے ساتھ ان کے چچا کرتے تھے، علی اکبر افریدی ان کا نام تھا. اب ان کے بھائی ہے، بڑے بھائی ہے، وہ چائنا کے ساتھ کرتے ہیں. میں نے بہت کوشش کی، کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملا. ہوا میں بات کرتے ہیں، کوئی ثبوت ہوتا نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. جی جلال صاحب بتائیے گا، یہ تو ہم نے دیکھا ہے بڑی ایک کٹر مخالفت ہے ان کی پی ٹی آئی کے حوالے سے، لیکن اس حوالے سے انہوں نے کلین چٹ دی ہے. وہ کہتے ہیں محض الزامات ہیں، اور بلکہ پورا انہوں نے ان کا بایو ڈیٹا سامنے رکھ دیا ہے کہ جناب یہ اس شخص کی زمین ہے، وہاں پر یہ کاشت ہوتا ہے. بالکل سلمان صاحب، مجھے نہیں پتا ہے کہ حماد صاحب کا تو ماشاءاللہ نام جو ہے بڑے تجزیہ کار اور سینئر بندوں میں آتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ حقیقت سے کیوں منہ پھیر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہے آج آپ کو حلفاً ایک بات بتاتا ہوں. کچھ دن پہلے مجھے ایک سورس سے جو ہے ایک انفارمیشن ملی ہے، ٹھیک ہے. پشاور میں رنگ روڈ کے اوپر جو ہے ایک گاڑیوں کا شو روم ہے. اس میں جو ہے گاڑی کا شو روم کے نام کا بھی پتہ ہے، بندوں کا بھی پتہ ہے. وہ میں آپ کو جو ہے واٹس ایپ پہ بھیج بھی دوں گا ڈیٹیل اس کا. بھیجیں بالکل. ادھر سے جو ہے ڈرگ ڈیلرز جو ایسوسی ایشن ہے ان کی طرف سے باقاعدہ ایک BMW i7 گاڑی 2024-25 ماڈل جو ہے غالباً خریدی گئی ہے، اور اس کو جو ہے گفٹ کیا گیا ہے. ان کی باقاعدہ جو ہے اسمگلرز کے ساتھ جو ہے سپورٹ ہے، ٹھیک ہے. مجھے جو ہے ایگزیکٹلی اس کا شو روم کا، بندے کا نام، ڈیٹیل سب کچھ میرے ساتھ موبائل میں پڑا ہے. یہ پروگرام کے بعد، کیونکہ یہ پروگرام خراب ہو جائے گا اگر میں فون اٹھاؤں گا، تو وہ جو ہے میں آپ کو وہ ثابت کر کے دوں گا. جی ایک سیکنڈ حماد صاحب، ایک سیکنڈ مجھے پورا کرنے دے. جی اچھا، یہ جو ہے پشاور سینٹرل جیل کا وزٹ کرتے ہیں، جن کے اوپر جو ہے 25 سال کا قید امپریزنمنٹ ہوئی ہے، اور ان کے اوپر پرچے بھی ہے 9C والے جو سمگلنگ کے پرچے ہے. ان کو جو ہے یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو جو ہے انسٹرکشن دیتے ہیں کہ بھائی ان کو آپ جو ہے پیرول پہ نکال لے، ٹھیک ہے. اس کے لیفٹ رائٹ پہ جو گھومتے ہیں، اس کے لیفٹ رائٹ پہ ایک بندہ ہے ہادی عرف پتنگ، ٹھیک ہے. وہ باقاعدہ جو ہے بیوروکریسیز کو کنٹرول کرتا ہے، یہی اسمگلرز کو کنٹرول کرتا ہے. ان سے باقاعدہ ماہانہ ہفتہ واری لیتے ہیں، پیسے ماہانہ لیتے ہیں، بے انتہا قسم کی جو ہے عروج پر جو ہے کرپشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ جو ہے یہ تو محمد صاحب وہ والی ثبوت کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے جو ہے جیب سے چرس کی کوئی پوڑی نکالو اور آپ کو دے دو. اس طرح چلے ٹھیک ہے. یہی حماد صاحب. ہاں جی حماد صاحب، آپ تو بڑی گرپ رکھتے ہیں. انہوں نے تو پورے ماڈلز تک بتا دیے ہیں، گاڑی کے کیا معاملات چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں. تو آپ کی نظروں سے یہ تو اوجل ہی ہو گیا. جی میں بتا رہا ہوں مجھے ایک منٹ دیجئے گا سلمان. جی دیکھیں، جس شو روم کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ جد کا ذکر انہوں نے کیا پتنگ. اس پتنگ کا سب سے پہلے ذکر میں نے جاوید چودھری صاحب کے شو میں کیا تھا. سب سے پہلے میں نے کیا تھا. میں جانتا ہوں بیک گراؤنڈ کو. یہ ان کے بھائی کا شو روم ہے اور گاڑیوں کا شو روم ہے. کون سی بری بات ہے اگر آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہو. دوسری بات، انہوں نے سینٹرل جیل میں 25 سالہ قیدی کی بات کی. اس قیدی کا نام ہے عبدالخالق افریدی. وزیر اعلیٰ جیل کے دورے پر گئے تھے. ایک منٹ یار، مجھے مکمل کرنے دیں. جی بالکل، آپ پوری کریں بات. وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جیل کے دورے پر گئے تھے. تمام وزرائے اعلیٰ جیل کا دورہ کرتے ہیں، تمام وزرائے اعلیٰ قیدیوں سے ملتے ہیں، وہ اپنی شکایتیں لگاتے ہیں، سر ہمارے یہ مسئلہ ہے. جب وزیر اعلیٰ جیل کے دورے پر گئے تو وہاں پر کچھ قیدیوں نے شکایت کی کہ ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے تو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا فوراً گیزر لگا لے. انتظامیہ سے کہا، لگایا گیا. کسی قیدی نے ایک بات کی، کسی نے دوسری. عبدالخالق افریدی نے ان سے کہا کہ مجھے معافیہ نہیں ملی.
वजीर आला उनको नहीं जानते थे, उन्होंने कहा कि इनका केस भी देख ले। जब केस को देख लिया गया तो अजहर सदीक साहब चूंकि वकील है, वो बेहतर जानते होंगे, तो कोई एक्ट आया था अक्टूबर 2022 में ड्रग्स के हवाले से, तो उनको मुआफिया मिली थी। लेकिन जब केस को देखा गया तो उनके खिलाफ एफआईआर अक्टूबर 2022 के उस एक्ट के बाद हुई थी, तो जो मुआफिया उनको मिली भी थी वो भी कैंसिल हो गई, यानी उनकी सजा में इजाफा हो गया उल्टा। तो भाई वो कहां से सुहेल अफरीदी के आप करे बात। हमने कहा था कि गंडापुर बहुत दर्जा करप्ट है, उनके भाई फैसल अमीन गंडापुर शामी रोड पर, मैंने उसको ब्रेक किया था कि शामी रोड के एक बंगले में सौदे करते हैं, मैंने गोल्ड प्लेसर का स्कैंडल निकाला था। लेकिन जो सच्चाई होगी उसी पर बात करेंगे, हम हवा में बात नहीं करेंगे। आप BMW अगर सुहेल अफरीदी मुलविस हो, आप मुझे थोड़े से इंफॉर्मेशन दे दे, मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, मैं इसी सलमान कियानी के शो में बैठकर उसको ब्रेक करूंगा। बिल्कुल ठीक है, चलें, ठीक, बात पॉइंट आ गया हकाइक पर होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, बात हकाइक पर साथ नहीं देंगे प्रोपेगेंडे का। अजहर सदीक साहब मुबारक हो, बड़ी क्लीन चिट मिल गई है आपको, और जितने भी इल्जामात थे इस हवाले से रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने बड़ी जो है एक खूबसूरती के साथ और तमाम सबूतों के साथ बता दिया है। अच्छा अजहर सदीक साहब, ये तो चलें, मामले में तो क्लीन चिट मिल गई, लेकिन दूसरी जानिब इल्जामात लगते हैं कि जनाब बाप बना लिया गया था किसी को, और बताया गया कि जनाब असल में कौम का बाप है कौन। कल खुद बता दिया गया कि कौम का बाप तो सिर्फ कायदे आजम है। सलमान इनके खिलाफ बोलेंगे, ये भी टाउट बोलेंगे हमें। अच्छा चले, मैं हमाद हसन साहब के देखें, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बहुत करते हैं और क्राइम स्टोरीज के ऊपर उनका बहुत तजुर्बा है। और देखिए कल तक इनको टाउट भी कहा जाता था। पूरी तहकीक के साथ देखिए, मैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है, और वो है भी ऐसा कि जब आपको यानी जो जिनका इल्जाम लगाया गया, सियासत का अलमिया ही यही है, जो हक में बोल देगा वो बल्ले बल्ले है, जो नहीं बोलेगा वो टाउट है। ना मैं ये सवाल नहीं है। लेकिन मेरा इनसे एतराज है वो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, वो अपनी जगह रहना है, लेकिन जहां तक जो बात सच है वो सच है। उन्होंने हकायक बता दिया। अब आइए अगली बात की तरफ। देखिए, कौम का बाप तो इसमें कोई शक नहीं है, हजरत कायदे आजम नहीं रहे, वही रहने हैं। अगर कौम का बाप एक साइड पे एक स्टेज के ऊपर जनरल बाजवा साहब के बारे में कह दिया गया, लेकिन तारीखी तौर पर हमने तो नहीं बताया था। तारीखी तौर पर जनरल बाजवा के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद बता दिया कि उनके ससुर ने कहाँ राब्ते किए, कहाँ नवाज शरीफ को राम किया, फिर किस तरह डील हुई, किस तरह एक्सटेंशन की बातें हुई, वो सारा कुछ आ गया। अब अगर जनरल बाजवा साहब ने ये अगर काम किया था कि जनाब मुख्तलिफ गवर्नमेंट की को मदद करते रहे थे, लेकिन उसके बाद तहरीक अदम एतमाद का भी ख्वाजा आसिफ ने बताया, लेकिन सर उन्होंने बाप तो नहीं ना कहा, उनको सब कुछ हेल्प मिल रही, लेकिन बाप तो नहीं कहा। सुन तो लेना, क्या बाप से गलती नहीं होती है? यानी अगर ऐसी बात कहनी है आपने, बाप से गलती नहीं होती है। बिल्कुल, बाप डंडी नहीं मार सकता। अच्छा ठीक है, अगर यही बात करनी है ना तो फिर अगर इस पे आ जाए, फिर मैं नहीं कह रहा, लेकिन बाप कहना बनता तो नहीं ना सर। जिसको आपने बाप बनाया उसकी गलतियां नाकाबिल मुआफी है। नहीं, ये सवाल नहीं है, सवाल एक बड़ा वाज़ेह है। लेकिन सर बाप फिर अगर डंडी मार भी दे, प्रॉब्लमेटिक हो भी जाए, तो लेकिन उसको फिर गलत तो नहीं ना। ये नहीं है। हाँ जी। जिस दिन हम एक्सटेंशन और ये मामला से निकल आएंगे ना, तो ये मुल्क बहुत आगे चला जाएगा। हर जगह एक्सटेंशन का ही तो मसला है। ठीक है, चाहे वो जज की हो, यानी आप सुप्रीम कोर्ट से उठाकर आईनी अदालत बना दें, एक्सटेंशन दे दें।